સાંભળો ભલાને મી નાની અરજી મારી, જોઈ મૂરત તમારી ભીની છે આંખ અમારી, સાંભળો ભલાને મી નાની અરજી મારી, છોડીને તને જગતનો साथ खोटो लागे, चाल तारा भरोसे जिंदगी आमारी, नेमी नेमी नाम रटीने था पूछे भव पार, मन था पूछे भव पार, हयु तमारू स्मरण करे छे, आहयु तमारू ध्यान धरे छे, गिरनाરના નેમિનાથ ગમે છે, गिरनाરના નેમિનાથ ગમે છે, રાજુ તમારી વાટ જુએ છે, આ રાજુ તમારી વાટ જુએ છે, गिरनाરના નેમિનાથ ગમે છે, गिरनाરના નેમિનાથ ગમે છે. તમે છો વીર વિરલ, અમે કર્મોથી ઘાયલ, આખો સંસાર બન્યો છે તારી કરુણાનો કાયલ, તમે છો વીર વિરલ, અમે કર્મોથી ઘાયલ, આખો સંસાર બન્યો છે તારી કરુણાનો કાયલ, મારું સૌભાગ્ય મુજ પર નેમ નજરો પડી છે, પ્રીતમાં તારી હું તો બન્યો છું ઘેલો શામળ, નેમી નિરંજન ભવ દુઃખ ભંજન આત્મના અણગાર, નેમી સિદ્ધ શિલા શણગાર. हंसती आँखों में सावन भर आया है, जाते जाते गुरुवर खूब रुलाया है, भटके हम तो राहे कौन दिखाएगा, दूर हुआ हमसे गुरुवर का साया है, धूल तेरे धूल तेरे धूल तेरे चरणों की चंदन, कोटि कोटि करे हम नमन, हो कोटि कोटि करे हम नमन, कैसे जिए तुम्हारे बिना हम, गुरु आ जाओ फिर लौट कर, हो यूं न जाओ हमें छोड़ कर, यादें तुम्हारी गुरुवर आएगी सताएगी, हमको तो खूब रुलाएगी, तन्हा हमें छोड़कर क्यों चल दिए गुरुवर, तन्हा हमें छोड़कर क्यों चल दिए गुरुवर, ज्ञान की खुशबू से जीवन महकाया है,
मिट्टी थे हम कंचन तुमने बनाया है, अंधेरी राहों में दिव्य प्रकाश दिया। गुरुवर तुमने सपनों का आकाश दिया। तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन जैसे माली बिना उपवन हो, जैसे माली बिना उपवन। कैसे जिए तुम्हारे बिना हम, गुरु आ जाओ फिर लौट कर हो, यूं न जाओ हमें छोड़ कर। परम पूज्य साध्वी जी भगवंतोना बधामणा। अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा गुरुवर आंगण आया कि मैं वारी जाऊं रे, मारा गुरुवर आंगण आया कि मैं वारी जाऊं रे। अरे गुरुजी अमारो अंतरनाथ, गुरुजी अमारो अंतरनाथ। अरे आशीर्वाद 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 हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। સૌથી પ્રથમ એક હૃદયના ભાવ સાથે એક ગુરુ ભગવંતની આ નિશ્રા મળી, પણ જેનાથી આ સમુદાય શોભે, યોગનિષ્ઠ આચાર્ય ભગવંત જેના નામથી આ સમુદાયની ધારા આખા જગતમાં ગાજે એવા યોગનિષ્ઠ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ બુદ્ધિસાગર સુરશ્વરજી મહારાજાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી, જેને કહેવાય કે આપણા જીવનની અંદર એક પ્રાણ ખોડ્યો એવા ગુરુ ભગવંત બુદ્ધિસાગર દાદાને સામૂહિક ગુરુવંદન કરીએ. વડીલ કરાવો એક હૃદયના એવા ભાવ સાથે બુદ્ધિસાગર દાદાને ગુરુવંદન. તમારા સૌના ભાવ પડે એકવાર છબી ગુરુદેવની આમ છે, એકવાર તમારા સૌના ભાવ પડે એમાંય મારા સંગીતના સથવારે મારા સૂર ભળે અને સૌ સાથે મળી પમ પમ ગરે ગરે સાની સાની ધધપ પમ પમ ગરે ગરે સાની સાની ધધપ હો હો ગુરુજી બડે જ્ઞાની સુનાવે વીર વાણી बिराज रहे पाट पर हो वंदन कर लो इच्छामियों के पाठ से हो गुरुजी बड़े ज्ञानी सुनावे वीर वाणी बिराज रहे पाट पर हो वंदन कर लो इच्छामियों के पाठ से
इच्छामि कमासमणो वन्देयं जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि हो गुरुजी अंतर्यामी सुनावे वीरवाणी विराज रहे पाट पर ओ वंदन कर लो इच्छामियों के पाठ से इच्छामि क्षमा समणो वंदेयं जावणी जाय निस्सिह्याय मथेन वंदामि हो नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष रहते हैं गुरु भाव से वो शाता पूछूं इच्छकार के पाठ से इच्छकार सुहराय सुख तप शरीर निराबाद संयम यात्रा निर्वहो छोजी अरे भात पाणी नो लाभ देशो जी इच्छामि क्षमासवणो वंदेयं छावणी जाय निस्सिह्याय मथेन वंदामि हो सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरी बहनों अगर सुख पाना मुक्ति पूरी जाना तो आओ गुरु चरण में हो वंदन कर लो अबूढ़ियों के पाठ से इच्छाकारेण सति सह भगवन अबूढ़ियों में अभ्यंतर इच्छामि क्षमा समणो मैं लेवड़ायूं इच्छामि क्षमा समणो वंदेयं जावणे जाय निस्सिह्याय मथेन वंदामि ओ सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरी बहनों अगर सुख पाना मुक्ति पूरी जाना तो आओ गुरु चरण में ओ वंदन कर लो अबूढ़ियों के पाठ से इच्छाकारेण संधि सह भगवन अबूढ़ियों में अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामे नीरायम झंकिंची अपत्यम परपत्यम पेयावच्चे आलावे संतावे चासणे समासणे अंतर्भाषाए पूरी भाषाए झंकिंची मज विनय परहेरम सोम्बा मैरम्बा तुप्पे जाण अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम् ओ गुरुजी अंतर्यामी सुनावे वीरवाणी विराज रहे पाट पे ओ वंदन करूं श्रद्धा और भाव से ओ वंदन करूं श्रद्धा और भाव से ओ वंदन करूं श्रद्धा और संगीत से इच्छामि क्षमासवणो वंदेयं जावणे जाय निस्सिह्याय मथेन नामे सुख शातामा गुरुदेव परम पूज्य साध्वीजी भगवंतने गुरुवंदन साध्वीजी भगवंतना मुखेથી પરમ પૂજ્ય વિદુષી સાધ્વીજી ભગવંત પ્રચંડ પુણ્યના સ્વામી પુણ્યના પ્રભાવને આપણા સહુ પર વરસાવનારા આજના પરમાત્માના નેમનાથ કલ્યાણકના જન્મ કલ્યાણકના સાથે આલંબને જે ગુરુણીનું આજે સાનિધ્ય મળ્યું 86મા જન્મદિવસનો આજનો એમનો અવસર પુણ્યશાળી આજ સુધી બધા જ પ્રસંગ જેની હાજરીમાં કર્યા આજે પહેલો પ્રસંગ જેમની હાજરી વગર એમના પુણ્યના પ્રભાવે એમને આલંબને એમના હજી હું બોલું કે આજે સદેહે નહીં પણ એમનું પુણ્યના પ્રભાવ અચિંત્ય આજે આપણી સમક્ષ ઊભા રહીને આપણી વચ્ચે બિરાજમાન એ ગુરુ ભગવંતને ગુરુવંદન સાધ્વીજી ભગવંતના મુખેથી शरीर
જીવન જાત્રા નીરવો છોજી સ્વામી સાતા છેજી ભારત પાણીનો લાભ રે સુધી ઈચ્છાની મહાસજો બની ગાવી જાય નિસીહિયાય ઢેરનાની ઈચ્છા કાયના સંદેશ ભગવાન અભૂત્યોની અભિતર રાયમ આવ્યો એ છલ કામી રાયમ સમિચ્છામિ ઈચ્છાની કમાસનો વન્યુ ગામી જાય નિસીહિયાય મહેરનાની સુખ શાપા કૃતે સંદેશા ભગવાન બહુએ સંદેશા એક જન ઈચ્છાની કમાસનો વન્યુ ગામી જાય નિસીહિયાય મહેરનાની ઈચ્છા કાયને સંદેશા ભગવાન બહુએ કરશું એક જન ઈચ્છાની કમાસનો વન્યુ ગામી જાય નિસીહિયાય મહેરનાની સુખ શાપા મહેર આજ હવે આપ બધા ચંદ્રકીર્તિ સિંહ ગુરુ પુણ્યતિથિ સ્વામીજી ભગવાન ગુરુ પસાર કરાવશું જી સૌપ્રથમ એક કહેવું આપણા વડીલ શાસ્ત્રી પ્રશીલ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે નાદુરસ્ત તબિયતના કારણે એ અત્યારે નથી એટલે આપણે એમને પહેલાં ભાવપૂર્વક મતગણતરી અહીંથી કરશું એમને કર્યા પછી જ આપણે કેમ કે અમારા વડીલ અત્યારે એ છે એટલે આપણે ભાવપૂર્વક એમને આપણે પ્રશીલ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાહેબ છે હાજી સર માંગલિક પ્રકાશ છે गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम्
आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं कमुठे धरणेन्द्रै च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ते पार्श्वनाथ श्रिये यदुवंश समुद्रे दो कर्म कक्ष हुताशन अरिष्ट नेमीर भगवान भूया दो रिष्टना अज्ञान तिमिरंदाना ज्ञानम जनशलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंगूठे अमृत वसे निलब्धि तणा श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता मन वांछित फल दाता। નેમનાથ પરમાત્માના જન્મનું આલંબન, એક પરમાત્માનું જન્મનું કલ્યાણક એ નારકીના જીવોને પણ ક્ષણભર માટે એક હાસની અનુભૂતિ આપે એવું મારું પરમાત્માનું કલ્યાણક. વિચાર કરો કે મારા પ્રભુનું એક કલ્યાણક ભવ્ય જીવોને ભવસાગરમાંથી તારનારું પરિબળ આપે. અને એવા જ આપણા સૌના ઉપકારી પરમ 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 પુણ્યના સ્વામી, જેના પુણ્યના પ્રભાવે આજે આપણે સર્વે અહીંયા એકત્રિત છીએ, જેની ધારા માટે બેઠા છીએ. આજે પણ એ ફોટાને જોઈએ ને, એ નેમનાથ ભગવાનના ખોળામાં એ ફોટો જોઈને એમ લાગે કે બા મારા જમણા મોંમાંથી કાંઈક બોલશે. એટલી લાગણી, એટલું પ્રેમથી ભરેલું હૃદય, એટલું નિખાલસ વ્યક્તિત્વ મેં મારા જીવનમાં આજ સુધી કોઈનું નથી જોયું. એટલી સહજતા ભર્યું જીવન જેનું, એવા નેમનાથ પરમાત્માના જન્મના આલંબને, એવા 86મા જન્મદિવસના મારા ગુરુદેવના આલંબને, એ બા મહારાજના આલંબને આજે ગુરુ ગુણ મંજરીનો, સાધ્વીજી ભગવંતનો આપેલો એક થીમ પરનો 1.5-2 કલાકનો ખૂબ સુંદર મજાનો પ્રસંગ.
જેને માણવાની અનુભૂતિ સાથે આપણે બે ડગલા માંડવા છે. પણ એ પૂર્વે પરમાત્મા નેમ ઉપકારી અને નેમનાથ પરમાત્માને હૈયે રાખી બે શબ્દો નેમનાથ પરમાત્માના ચરણોમાં મૂકી અને શરૂઆત કરીએ. અરે નેમ જીના નામની તું લૂંટ લૂંટી લે, અરે નેમ જીના નામની તું લૂંટ લૂંટી લે, નેમના ચરણે જઈ બેડો પાર કરી લે, નેમ જીના નામની તું લૂંટ લૂંટી લે, નેમ જીના નામની તું લૂંટ લૂંટી લે, નેમના ચરણે જઈ બેડો પાર કરી. એક તાળીના તાલ સાથે એ નેમનાથ પરમાત્માની એ ગિરનાર મંડળ નેમનાથ દાદાને યાદ કરી. જેટલા ઉપર નીચે બેઠા છો બધાના એક તાળીના તાલ સાથે ઓ નેમ જીના નામની તું લૂંટ લૂંટી લે, નેમ જીના નામની તું લૂંટ લૂંટી લે, નેમના ચરણે જઈ બેડો પાર કરી લે, નેમના ચરણે જઈ બેડો પાર કરી લે. શરણે આવે એને પ્રભુ રાહ બતાવે, શરણે આવે એને પ્રભુ રાહ બતાવે, જપે નેમ એને મોહ કેમ સતાવે, હો જપે નેમ એને મોહ કેમ સતાવે, હિતકારી નેમીને પ્રણામ કરી લે, હિતકારી નેમીને પ્રણામ કરી લે, અરે નેમના ચરણે જઈ. એક હર્ષદભાઈ, અમદાવાદથી આમ ગણો તો નજીક ને આમ ગણો તો દૂર એક સુંદર મજાના આ વાતાવરણમાં એમ લાગે કે તમે કંઈક અલગ જગ્યાએ છો. એ અદ્ભુત શાંત રમણીય વાતાવરણની અંદર બધી જ જગતની સાંસારિક ક્રિયાઓને છોડી અને 2 કલાક તમને પોતાના માટે મળે. તમને તમારા શ્વાસોશ્વાસ પોતાનામાં ભળી ગયા હોય એમ લાગે. તમને એમ થાય કે હું નેમમાં ભળી જાઉં, હું મારા ગુરુમાં ભળી જાઉં અને મારા અંતરમાં મારા ગુરુવર ભળી જાય. એટલે કદાચ મારે કોઈને કહેવું પડે કે તમે સૌ સાથે રહીને જોડાઓ એવું મને નથી લાગતું કે આ ક્ષણે યોગ્ય છે. એટલે સૌ હૃદયથી જે 1 કલાક 1.5 કલાક 2 કલાક માણવે આવ્યા છો તો બસ ભળી જવાના ભાવ સાથે. કારણ કે નેમ તો મારા છે, આ ગુરુમાં તો મારા છે. એટલે મારા માટે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવાનું, મારા માટે મારે તમને કહેવું પડે કે તમે જોડાઈ જાઓ એમ નહીં, પણ જાતે ભળી જવાના ભાવ સાથે. હો શરણે આવે ને પ્રભુ રાહ બતાવે, હો જપે નેમ એને મોહ કેમ સતાવે, હો હિતકારી નેમીને પ્રણામ કરી લે, હિતકારી નેમીને પ્રણામ કરી લે, નેમના ચરણે જઈ બેડો પાર કરી લે, હું નેમ
नैम जीना नामनी तू लूट लूटे रे, ओ नैम जीना नामनी तू लूट लूटे रे। नेमना चरणे जय बेड़ो पार કરી લે। આજે બે બ્રહ્મચારી વ્યક્તિત્વની છબી મારી આંખો સામે તરવરી રહી છે। બાલ બ્રહ્મચારી નેમનાથ અને બાલ બ્રહ્મચારી એવા વિદુષી સાધ્વીજી ભગવંત પુણ્ય પ્રભાષજી મહારાજ સાહેબ, બંનેની એ જ્વલંત આખી જિંદગીને જોઈએ એ પુણ્યના પ્રભાવ તમને તરવરતા જોવા મળે। સાહેબે નામ આપ્યું ગુરુ ગુણ મંજરી। સહજ વાત થઈ, સાહેબ ગુરુ ગુણ મંજરી એટલે સાહેબે કહ્યું કે મારે સાહેબનો ગુણાનુવાદ નથી કરવો, પણ બસ ગુરુની ભક્તિમાં ભીંજાઈ જવું છે। અને ગુરુ એટલી જેનાથી જીવન થાય શરૂ, જેના વગર લાગે જીવન અધૂરું, અને જે કરાવે ભવ ભ્રમણ પૂરું, એનું નામ ગુરુ। અને ગુરુની આ ધારામાં સાહેબે કહ્યું કે આજના બળે આપણા ત્રણ ગુરુ, જન્મ દેનારી માં અને બાપ, એ સૌથી પહેલા ગુરુ। એ માની આંગળી પકડી અને માં દેરાસરે લઈ ગઈ, એ માની આંગળી પકડીને માં ઉપાશ્રય લઈ ગઈ, અને ઉપાશ્રય ગયાથી ઘર સુધીમાં ગુરુમાં એ નવકાર આપ્યો, એટલે બીજા ઉપકારી મારા ગુરુમાં। એ જન્મ દેનારી માનું આલંબન એની આંગળી પકડીને મળી ગુરુમાં, અને ગુરુમાની આંગળી પકડી અને ગુરુમાએ બતાવી પરમાત્મા। આજે ત્રણ ઉપકારી માં, ગુરુમાં અને પરમાત્મા, આ ત્રણેયના આલંબને પહોંચું હું સિદ્ધાર્થમાં। બસ એવા ભાવ સાથે ત્રણ પદની ધારામાં સૌથી પ્રથમ ઉપકારી માં। कदाच उनको नहीं देखा हमने पर उसकी जरूरत क्या होगी, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मां એટલે જતન કરનારી જીવતરા, मां એટલે વગર મૂડીનું વળતર, मां એટલે જતન કરનારી જીવતરા, मां એટલે વગર મૂડીનું વળતર, मां એટલે અમૃત ભરેલો દરિયો ને मां એટલે દેવ ફરી અવતર્યો। માનું આલંબન મેં ગુરુદેવને કાલે પૂછ્યું કે સાહેબ આ ત્રણ માની ધારામાં આપણે શરૂઆત પરમાત્માથી સૌથી ઉપર છે ત્યાંથી શરૂઆત કરવી છે કે માં ગુરુમાં અને માં તરફ આવવું છે, કે માં ગુરુમાં અને પરમાત્મા તરફ જવું છે। ત્યારે સાધ્વીજી ભગવંતે બહુ સરસ ટકોર કરી કે મારા ભાવ એવા છે, કારણ કે પરમાત્મા મહાવીરને આ જગતના મોહ માયા બંધનોને ત્યાગીને પરમાત્મા તરફના પ્રયાણમાં પહેલું આલંબનમાં ત્રિશલાનું લીધું છે। માં ત્રિશલાની કુખે પરમાત્માએ જન્મ લીધો છે, આદિશ્વર પરમાત્માએ મરુદેવા માનું આલંબન લીધું છે, પાર્શ્વનાથ પરમાત્માએ વામા માતાનું આલંબન લીધું છે। સૌથી પહેલી ઉપકારી માં, એટલે માથી શરૂઆત થાય ને ધારા આગળ ચાલે, એવી આ માની ધારા। માં એટલે શબ્દ નહીં પણ મંત્ર છે। માં બોલું એટલે મોઢું ખુલી જાય। એક એવો અહેસાસ માનો આપે જેને ઉપકારોએ આજે ક્યાંક નગલું માંડીને આટલે ઉભા રહેતા થયા, જેને કદાચ જન્મ ન આપ્યો હોત તો ક્યાં ખોવાયા હોત ખબર નહીં, અરે ક્યાંક ત્રીજે જન્મ મળ્યો હોત આ જીન શાસનથી પર તો ક્યાં ખોવાયા હોત ખબર નહીં। પણ ઉપકાર સૌથી પહેલા
મારા પરમાત્માના થકી મને આ જીન શાસન અને એમાંય આ જૈન ખોળિયું મળ્યું એ મારી માના ઉપકારે. બાકી 9 કરોડ વર્ષની માતાઓ આપોઆપ દીકરાઓને ઉપર સીધાવી દે છે, પણ એ જૈનના સંસ્કાર દેનારી માએ આપણને આ જગત જીવન આપ્યું. નાના હોઈએ ને, કદાચ એક સ્ત્રીને ખબર પડે કે જ્યારે માં બનવાની છે, ત્યારે એક વ્યક્તિ હોય છે, અને જ્યારે એને ખબર પડે ને કે માં બનવાની છે, ત્યારે વ્યક્તિમાંથી અભિવ્યક્તિમાં પરિણમી જાય છે. અને ખબર પડે કે મારા સારા દિવસો છે, એ દિવસથી આખી જિંદગીનો યુટર્ન એને જીવનમાં વાગી જાય. મરચા ભાવતા હોય ને તો મરચા છૂટી જાય. એક પિક્ચરોનો શોખ હોય ને તો ટીવી ગૌણ થઈ જાય ને સામાયિક નો ચરોળો ને મુપત્તિ હાથમાં આવી જાય. અલગ પુસ્તકો ગમતા હોય તો સ્વાધ્યાય ગમતો થઈ જાય. કારણ કે હું જે વાવીશ ને મારા દીકરાના કે દીકરીના સુસંસ્કારોમાં પડશે. એ જેને હર હંમેશ માટે નાનપણથી ધ્યાન રેડે રાખ્યું. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનું, રડું છેકતો રાખ તું કોણ છાનું. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું. આટલા અગ્રણીઓ જેને શાસન નહીં બેઠા છે સાહેબ, જીવનમાં તમારી માની કરેલો, તમારા મા બાપનો કરેલો ને માનો કરેલો એક ઉપકાર માથે હશે ને તો તમે કદાચ અહીંયા બેઠા છો. બાકી અહીંયાની જગ્યાએ તમને આજના દિવસે બીજી જગ્યાએ બેસવા માટે સ્થાન મળે એમ હતું કે નહીં? હા કે ના? પણ અહીંયા શા માટે? કારણ કે સુસંસ્કારોનું સિંચન જેને કર્યું, જેના થકી તમને અહીંયા બેસવાના ભાવ પરિણમ્યા. અને એકવાર તમે એ ક્ષણોને યાદ કરો જ્યારે તમારી માએ તમારી આંગળી પકડી હશે, તમને ચાલતા શીખવ્યું હશે. બોલ મા 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 મા, બોલ પા 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 પા. ખભે બેસાડીને ઝુમાવ્યા હશે. એ આંગળી પકડીને દેરાસર લઈ ગઈ હશે કે બેટા પહેલી પૂજા આ રીતે કરાય. એ હાથ પકડીને ઉપાશ્રય લઈ ગઈ હશે. અરે તમે કદાચ આખા પ્રતિક્રમણમાં વાતો કરતા હશો તોય એને પાસે સુવાડ્યા હશે. કારણ કે જોતા જોતા દીકરાને દીકરીને સંસ્કાર પડે કે મારું પ્રતિક્રમણ ને સામાયિક આજુની શાસનથી મારું જોડાણ થાય. આંગળી પકડીને એ માએ પાઠશાળા લઈ ગઈ હશે, અરે સ્કૂલે મૂકવા આવી હશે, પણ એથી વધુ એક કે બેટા પાઠશાળામાં એક ગાથા નહીં થાય ને તો સવારે દૂધનો ગ્લાસ નહીં મળે. આ બધા જ ઉપકારો એ માના. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનું, રડું છેક તો રાખ તું કોણ છાનો. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું. મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. એ જન્મ દેનારી માને યાદ કરી એકવાર એક તાળીના તાલ સાથે એ માના ઉપકારોને યાદ કરતા રહો.
સુકામાં સુવાડે ભીને પોઢી પોતે પીડા પામુ પંડે તજે સ્વાદ તોતે મને સુખ માટે કટુ કોણ હતું મહાહેતવાળી દયા. ઘરમાં લાડવા 3 હોય ને, ઘરમાં લાડવા 3 હોય અને વ્યક્તિ 4 હોય અને જે એમ કે ને કે મને ભૂખ નથી એને જ માં કહેવાય. ન ભાવતાને નભાવી જાણે, ન ભાવતાને નભાવી જાણે એને બાપ કહેવાય અને ભાવતાને ન ભાવતું કરે એને માપ કહેવાય. એક દીકરો એની માની આંગળી પકડીને મેળામાં જાય છે. મેળાની અંદર આંગળી પકડીને દોડતો દોડતો માની સાથે મેળામાં ફરતો હોય છે. માં એને ચકડોળ બતાવે છે, આગળ વધે છે. માને કે મમ્મી 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 મારે રમકડું જોઈએ. એટલે મમ્મી એને કે બેટા આ રમકડું અત્યારે નહીં, તને પછી પાછા વળતા અપાવીશ. થોડે આગળ વધે છે 2 ડગલા. એક આઈસ્ક્રીમની લારી જુએ. દીકરો કે બેટા મમ્મી મને આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે. મમ્મી કે બેટા તું પાઠશાળાએ જાય છે ને, આઈસ્ક્રીમ તો અબક્ષ કહેવાય, આઈસ્ક્રીમ ના ખવાય. માથે હાથ ફેરવીને વાલથી સમજાવે છે અને દીકરો માની જાય છે. આંગળી પકડીને આગળ ચાલે છે. આગળ વધતા 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 ભીડ એટલી બધી થાય છે કે માની આંગળીમાંથી દીકરાનો હાથ છૂટી જાય છે. માં આ બાજુ આકળ વ્યાકળ, મારો દીકરો ક્યાં, મારો દીકરો ક્યાં, મારો દીકરો ક્યાં. અરે આ બાજુ દીકરો બેઠા બેઠા પોગ મૂકે છે, મમ્મી 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 મમ્મી, પણ માં ક્યાંય નથી મળતી. આ બાજુ માં આખું પ્રાંગણ ફેદી મારે છે કે મારો દીકરો મળે, મારો દીકરો મળે. 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધો કલાક બીતી જાય છે. ત્યાં તમારા મારા જેવા એક સજ્જનને નાનો દીકરો રડતો દેખાય છે અને દીકરાને ઊભો કરી અને ખુરશીમાં બેસાડે છે અને દીકરાને હાથ ફેરવીને કહે છે કે બેટા ચલ તને ચકડોળમાં બેસાડું. તો કે ના, મારે મારી મમ્મી જોડે જવું છે. શું કે મારે મારી? બેટા ચલ તને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવું. ના, મારે તો મારી મમ્મી જોડે જવું છે. ચલ તને રમકડું અપાવું, ચલ તને ગાડી અપાવું. કે મારે મારી મમ્મી જોડે જવું છે. આ જગત માં જેને 10 મિનિટ પહેલા બધું જ જોઈતું હતું કે મારે ચકડોળમાં બેસવું છે, મમ્મી મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, મારે ગાડી જોઈએ છે, અને અડધો કલાકની અંદર એને કંઈ જ નથી જોઈતું, મારે મારી માં જોઈએ છે. છૂટી જાય ને, છૂટી જાય પછી કિંમત સમજાય. લઈ છાતી સાથે બચી કોણ દે તું, તજી તાજુ ખાજુ મને કોણ દે તું, મને કોણ મીઠા મુખે ગીત ગાતું, મહાહેતવાળી સૌ સાથે મહાહેતવાળી હો
હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છે કે તો રાખ તું કોણ છાનો, મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું, મહાહેતવાળી. એક વરસતા વરસાદની અંદર પલળતો 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 એક નાનો 7 વર્ષનો દીકરો ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. આખું શરીર લતર પતર આખા વરસાદમાં ભીંજાઈ ગયું છે. જોતાની સાથે પપ્પાનો પારો આસમાને જાય છે કે તને ખબર નથી પડતી? આટલો વરસતો વરસાદ છે, ક્યાંક 10 મિનિટ ઊભા રહેવાય, ઉતાવળ શું હતી ઘરે આવવાની? આટલો પલળતો આવ્યો શા માટે? એની બેન જુએ છે. બેન કહે છે હાવ બુદ્ધિ વગરનો છે. એનો ભાઈ જુએ છે. એને કહે છે કે ખબર હોત ને તો કોકને ફોન કર્યો તો હું તને આવીને લઈ જાત, પણ પલળવાની જરૂર શા માટે? કાલ ઉઠીને બીમાર પડીશ તો? અને આ બધા જ પ્રક્રિયામાં માં દોડતી ટુવાલ લઈને આવે છે અને માથું કોરું કરી દે છે કે લાય તને પહેલા કોરો કરી દઉં, બાકી વાત પછી, ક્યાંક તને શરદી ન લાગી જાય. આ પ્રેમ આપે ને એ જ માં. હોય ને કદાચ ત્યારે કિંમત ના સમજાય, પણ ગયા પછી આજે જે અનુભૂતિ થાય છે ને કે એ ખાલીપો લાગે ને એ કોઈ ન પૂરી શકે. પછી એમ થાય કે નવા વર્ષે પગે કોને લાગવાનું? પછી એમ થાય કે જે પર્યુષણના ઈચ્છામે દુકડમ કોને આપવાના? પછી એમ થાય કે જન્મ દિવસે સૌથી પહેલો હાથ મસ્તકે કોણ ફેરવશે?